بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیادہ کھانسی آئے تو ملیٹھی چوس لیا کرو۔ ملیٹھی چوسنے سے کھانسی سے نجات مل جائے گی۔ املی کھانے سے دماغ کو نہ صرف طاقت ملتی ہے بلکہ املی کا استعمال کرنے سے وزن میں بھی نمایاں کمی آتی ہے۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے معدہ صاف رہتا ہے اور چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ موٹاپا کم کرنا ہو تو آدھی چمچ پسی ہوئی کلونجی 1 گلاس پانی میں ابال کر صبح و شام پی لیا کریں۔ اس سے آپ کا وزن تیزی سے کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ کچا لہسن اور کچا پیاز کھانے سے منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ زیادہ عمر والی عورت اگر کم عمر دکھنا چاہتی ہے تو سوتے وقت روزانہ تھوڑے سے چلغوزے کھائے۔ اس سے عورتوں کی جوانی برقرار رہے گی۔ پانی کے ساتھ لہسن اور چقندر کھائیں، پیٹ جادو کی طرح اندر چلا جائے گا۔ غیر ضروری بالوں کا خاتمہ۔ پسی ہوئی ہلدی میں پانی ملا کر غیر ضروری بالوں پر لگائیں۔ خشک ہو جائیں تو رگڑ کر اتار لیں۔ 2 سے 3 ہفتوں کے استعمال سے بال آہستہ آہستہ بالکل ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بادام کو اپنی غذا میں لازمی حصہ بنائیں، کیونکہ بادام کھانے والا شخص کبھی شوگر اور دل کا مریض نہیں ہو سکتا۔ بادام کھانے سے تمام طرح کی دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ سانس کی تکلیف ہے تو مٹی کے برتن میں بکری کا دودھ گرم کر کے پی لو، سانس کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ خوشبو دماغی صحت بڑھاتی ہے۔ اگر کوئی زہریلا کیڑا کاٹ لے تو متاثرہ جگہ پر ہلدی لگاؤ، اس سے کیڑے کے زہر کا اثر نہیں ہوگا۔ شام کے وقت کچا پیاز کھانے سے پرہیز کریں۔ سوتے وقت پودینے کے پتے چبانے سے رات کو اچھی نیند آتی ہے۔ حمل کے دوران کھٹی چیزیں کھانے سے پرہیز کیا کریں، یہ پیدا ہونے والے بچے کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ جن لوگوں کو بواسیر کا مسئلہ ہو وہ گڑ والا شربت بنا کر پیا کریں۔ اس کے علاوہ روزانہ صبح نہار منہ دہی میں اسبغول کا چھلکا ڈال کر وہ استعمال کریں، بواسیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پانی میں نمک ملا کر گھر میں اسپرے کرنے سے گھر میں مچھر نہیں آتے۔ بانجھ عورت کو بارش والا پانی پلانے سے بانجھ پن کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ روٹی ہمیشہ چبا کر اور آہستہ آہستہ کھاؤ گے تو کبھی پیٹ میں گیس نہیں بنے گی۔ اگر ذہنی تناؤ اور تھکن سی محسوس ہو رہی ہو تو سنترے کا جوس بنا کر پینے سے تھکن دور ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نیم گرم پانی سے غسل کرنے سے بھی جسمانی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ دودھ کی ملائی کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ حاملہ عورتیں کچا دودھ نہ پیا کریں، اس سے ان کی چھاتی میں ریشہ پڑ سکتا ہے۔ گیلا کپڑا سر پر رکھنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ سونف کھانے سے پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ اگر ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو تو چھوٹی الائچی منہ میں رکھ کر چبا لیا کرو۔ شام کے وقت مولی کھانے سے سر درد ہو سکتا ہے۔ گوبھی کا سالن کھا کر دودھ پینے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ گوبھی کا سالن جب بھی بنائیں تو اس میں ادرک اور لہسن کی مقدار زیادہ رکھیں۔ چاول کھا کر پانی پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں، خاص طور پر ٹھنڈا پانی۔ اگر جسم سے تل کا نشان مٹانا ہو تو جلتی ہوئی لکڑی سے جو پانی نکلتا ہے اسے تل پر لگاؤ، تل ختم ہو جائیں گے۔ دل کمزور ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر پی لیا کرو۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈی چبانے سے قے اور متلی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ نہار منہ دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ اگر نظر کم ہو رہی ہو تو مچھلی کا سالن بنا کر کھائیں۔ الٹی گنتی گننے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ کم ذہن بچے کو خشخاش اور چنوں کی پھکی بنا کر کھلایا کریں، اس سے بچے ذہین ہو جائیں گے۔ ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ ناشتہ نہ کرنے کے بعد
दिन भर खाना खाने के बावजूद जिस्मानी वज़न कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ सकता है, इसलिए नाश्ता लाजमी किया करें। हल्दी जिस्म के दर्द को दूर करती है। अगर बच्चों को लीमू का रस आधा चाय का चम्मच और शहद मिलाकर इस्तेमाल करवाएं तो बच्चों की सेहत अच्छी होती है और दांत भी बआसानी निकालते हैं। दिल को सेहतमंद रखने के लिए सब्ज़ चाय का इस्तेमाल नहायत फ़ायदेमंद है। बकरे के गोश्त की यखनी पीने से कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। वैसे भी हफ्ते में एक दफ़ा बकरे का गोश्त लाजमी इस्तेमाल किया करें, इससे तमाम किस्म की जिस्मानी कमज़ोरियाँ दूर हो जाती हैं। निहार मुँह खजूर दूध के साथ खाना यादाश्त को बेहतर बनाता है। अगर आप ख्वाब में सफ़र कर रहे हैं तो इसका मतलब है बहुत जल्द आपके घर में दौलत आने वाली है। अगर काम करते वक्त अचानक सर दर्द करने लगे तो थोड़ा सा नमक चाट लिया करो। पपीते के पत्तों का पेस्ट बनाकर तकरीबन 2 हफ्ते तक इस्तेमाल करने से यरकान जैसी बीमारी से निजात मिल जाती है। ज़्यादा ठंडे पानी से नहाने से जिस्मानी थकावट में और इजाफ़ा हो जाता है। जब भी जिस्मानी थकावट हो तो कोशिश किया करें कि नीम गर्म पानी से गुस्ल करें। नीम गर्म पानी से गुस्ल करने की वजह से जिस्मानी थकावट बहुत जल्द दूर हो जाती है। ज़्यादा खाने वाले लोग हमेशा सुस्त रहते हैं। जब भी खाना खाएं तो आधी भूख बचा कर खाना खाएं। औरतों को अगर मखसूस अय्याम में बेकायदगी हो तो इसके लिए खजूरों का इस्तेमाल लाजमी करें। इसके अलावा मेथी दाना का कहवा बनाकर भी इस्तेमाल करें। बदन पर बुढ़ापा महसूस करने लगो तो रात को सोने से पहले अंजीर के 2 दाने शहद के साथ खा लिया करो। जवानी वापस लौट आएगी, जिस्म में बेपनाह ताकत भर जाएगी। उम्र के किसी भी हिस्से में अगर शदीद जिस्मानी कमज़ोरी हो तो इसके लिए बहुत ही आसान नुस्खा है। 1 गिलास दूध में खजूरें पकाकर खा लिया करें, इससे जिस्मानी कमज़ोरी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। जिसके पेट में रसौली का मसला हो वो निहार मुँह दारचीनी का कहवा बनाकर पी ले। नारियल का इस्तेमाल करने से बंदे की कमज़ोरी और सुस्ती ख़त्म हो जाती है। मैदे की जलन का मसला हो तो 1 गिलास दूध में 1 खजूर डालकर पी लें। मैदे की जलन फौरी तौर पर दूर हो जाएगी। अगर आपके दांत खट्टे हो जाएं तो बादाम खाएं। बादाम खाने से दांतों की खटास दूर हो जाती है। तुलसी के पत्ते चबाते रहने से पेशाब की जलन दूर हो जाती है। पट्ठों में दर्द या खिंचाव हो तो काली मिर्च का इस्तेमाल किया करें। खजूर खाकर फ़ौरन पानी नहीं पीना चाहिए, ऐसा करने से हाजमा ख़राब हो जाता है। निहार मुँह शहद खाने से कोई बड़ी बीमारी नहीं होती। अगर अपनी सेहत अच्छी बनाना चाहते हैं तो चावल के बाद दूध ना इस्तेमाल करें। निहार मुँह उबले हुए चने खाने से कभी यादाश्त कमज़ोर नहीं होती। पित्ते में पथरी की अलामत मैदे में जलन और सीने में तेज़ाबियत का एहसास होना है। जिन लोगों के चेहरे पर बहुत ज़्यादा चिकनाई रहती है वो साबुन की बजाय बेसन से मुंह धोया करें, चेहरे की चिकनाई ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा चेहरे पर दाने भी नहीं निकलेंगे। सोने से कबल अदरक का टुकड़ा खा लिया करो, पेट बाहर नहीं आएगा। हमेशा एक वक्त पर खाना खाओ, अगर वक्त गुजर जाए तो खाना मत खाओ। जो लोग नाखून खाते हैं वो बहुत सी बीमारियों में घेरे जा सकते हैं क्योंकि नाखूनों में बहुत ज़्यादा जरासीम होते हैं। अगर आप ज़रा मेहनत वाला काम करते हैं तो हल्का सा इत्र ज़रूर लगा लिया करें। आई होप सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाएं और इस तरह की मुफीद मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।